comrades, respected dignitaries, beloved families, and our wonderful little stars. With immense pride, boundless joy, and a heart full of excitement, we welcome each one of you to Mehfil, the cultural fiesta, presented by the Canara Bank Officers Association. Today is not just another event on the calendar. Today is an emotion. Today is a celebration of togetherness. Today is a tribute to the vibrant spirit of every proud Canarite. Mehfil, what a beautiful name. A gathering of hearts, a coming together of talent, a space where laughter echoes, friendships grow stronger, and memories are created forever. In our busy banking lives, filled with targets, audits, numbers, and deadlines, we rarely pause. But this evening is special. Today, we celebrate the people behind the profession, the officers, the families who support them, and the bond that make us one strong fraternity. This stage is sparkling with music, rhythm, color, and culture. So sit back, relax, cheer loudly, and set the colors of Mehfil brighten your evening. On behalf of CBOA, we warmly welcome all our dignitaries, members, families, and dear children who make this celebration complete. Let the celebration begin. Every grand occasion becomes meaningful when guided by visionary leaders. Let us now invite our esteemed dignitaries to grace the stage for the inaugural ceremony of Mehfil 2026. We welcome the dignitaries on the stage. First, may I invite the dynamic conveners of today's program, Shri Giljit M., Organizing General Secretary and Circle Liaison, and Shri Shalu VM, Regional Secretary, to the stage to receive our distinguished guests. Giljit M., a pillar of strength behind Friend and Guide magazine since its inception. Sri Giljit M. has climbed every step of leadership with dedication, from Assistant Regional Secretary and Regional Secretary to Editor and now Organizing General Secretary. His creative brilliance gave us remarkable publications like CanPal Diary, PO Booklet, and ROI Ready Reckoner, blending design excellence with powerful content. Elevated as AGS in 2021, DGS in 2022, and later Circle Coordinating Officer for Kozhikode, he reached a proud milestone at the 2025 Triennial Conference in Visakhapatnam, where he was appointed Organizing General Secretary, a shining emblem of Kozhikode Circle. Let us warmly welcome Sri Giljit M. to the stage. Shalu VM, from District Secretary to RC Member to Regional Secretary, Shri Shalu VM has grown with CBOA from its very roots. An approachable leader, a man whose words touch hearts, a personality who sets high standards in action and relationships, a true icon of Kozhikode region. Let's welcome Shri Shalu VM to the stage of Mehfil 2026. Now, with immense pride, let us welcome the constitutional head of CBOA, Sri Jacob P. Chittatukulam, Chairman, the first Keralite to assume this prestigious role. His leadership witnessed membership growth from 65% to an extraordinary 95%, a phenomenal achievement. From RC member in 2006 to Assistant Regional Secretary, Regional Secretary, DGS, OGS, CNT member, JGS, and now Chairman for the third consecutive term. His journey reflects unwavering commitment, a vital pillar of the central negotiating team and a symbol of steadfast leadership. Let us rise in applause and warmly welcome Sri Jacob P. Chittatukulam to Mehfil 2026. Let us now invite Shri Manoharan Sir, Joint General Secretary and Circle Liaison Officer of Trivandrum.
An activist since his student days, a brilliant orator, a powerful thinker, a disciplined and fearless organizer. His words inspire, his analysis enlightens, his leadership strengthens CBOA across Kerala. With great respect and affection, let us welcome Shri Manoharan sir. Now I invite Sri Arun Kumar, Deputy General Secretary, to the stage. Beginning his journey as Regional Committee member in 2018, rising as Regional Secretary, Editor of Friend and Guide, and now Deputy General Secretary. He is known for his humility and strong connect with members. Let us warmly welcome Sri Arun Kumar to Mehfil 2026. Next, may I invite Shri Rizwan, Assistant General Secretary, from RC member in 2017 to ARS, RS, and now AGS. His journey reflects dedication and passion, an energetic organizer and active participant in sports and cultural initiatives. Let's welcome Shri Rizwan to the stage. Now, let us proudly welcome Srimati Atira, Women's Representative and Central Committee Member. From RC Member in Kannur to ARS Kozhikode, and now Central Committee Member and Women's Representative of CBOA Kerala, her journey speaks of leadership and talent. A talented dancer, anchor, coordinator, truly embodying the spirit of Mehfil. Let us give her a grand welcome. Please welcome Shri Rajendra Prasad, Senior Most Leader of CBOA Kerala, a humble observant and steadfast fighter for members' rights. Sir, your commitment inspires us all. A very warm welcome to Prasad, sir. Finally, let us welcome Sri Praveen Kumar, Assistant Regional Secretary, a true trade unionist, hardworking and charismatic. Welcome to the vibrant stage of Mehfil 2026, sir. Once again, a very warm welcome to all of you to the inaugural ceremony of Mehfil 2026. As we move to the most auspicious part of this evening, every great beginning seeks divine blessings. Let us invoke positivity, wisdom, and grace as we begin Mehfil 2026. I now invite Danya Madam to present the prayer song. Let us all observe in reverence. Ya kundendu tusharahara dhawala ya shubhravastra ya veena varadanda mandita kara ya shweta padmasana ya brahmachyuta shankara prakrtibhe devai sada pujita shama padu saraswati bhagavati Nishisha Jatya Paha. Ladies and gentlemen, light has always symbolized knowledge, hope, and new beginnings. To formally inaugurate this beautiful evening, may I request our esteemed dignitaries to kindly step forward for the traditional lighting of the lamp.
May this sacred flame illuminate our thoughts, brighten our hearts, and guide us through a joyful and memorable Mehfil 2026. Respected National Chairman Jacob Sir, JGS Manoharan Sir, OGS Giljit, DGS Arun, AGS Rizwan, AGS Rajendra Prasad Sir, TC member Adira, ARS Praveen, and all other guests and my dear grandparents. ഞാനൊരു 2 വർഷം മുമ്പെയാണ് ഇവിടെ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ RC മെമ്പേഴ്സ് മൊത്തം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പരിപാടികളൊന്നും നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ 1 വർഷം എന്താണ് ചെയ്തത്, ഈ 1 വർഷം ഇവിടെ എന്ത് നടത്തി എന്നുള്ളത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ അവനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇനിയുള്ള 1 വർഷം നീ നോക്കിക്കോ, ഇത് നിന്നെക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാറ്റി പറയിക്കും എന്ന്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടത്തി. ഈ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റുകൾ, ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ്, ഷട്ടിൽ ടൂർണമെൻറ്റ്, ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ്, ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ക്യാമ്പുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടത്തി നമ്മൾ. ഇപ്പം എന്നോട് ഈ അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പരിപാടികൾ നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളിടത്ത് നിന്ന് നിനക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റി. അതിന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടും ഗൈഡൻസും ഒക്കെ തന്ന നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡയസിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. അവരോട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മളൊരു പരിപാടി എപ്പോൾ നടത്തുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു പരിപാടി നടത്തുക, ഇവിടെ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇന്ന് 3 ടീമിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് നടക്കുന്നത്. 3 ടീമിൻ്റെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ടീം ജയിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് 3 ടീമുകളും. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നതാണ്, പല പേരും പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് രാത്രി 12 മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ്. അന്നപ്പം അത്രയും നല്ല പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടി നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ സാധിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്.
പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റീനെ മൊത്തം ഇത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക. ഞാനിവിടെ വേറെ പരിപാടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്മൂത്തായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എനിക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ്. നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വെറുതെ കളയാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടൈറ്റായ ഒരു ഷെഡ്യൂളിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പം എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി എന്നോട് പറയുന്നത് 5 മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതലായാൽ ഞങ്ങൾ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പ്രിയങ്കരനായ CBOയുടെ ബാക്ക് ബോണായ ജേക്കബ് സാറിനെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മെഹഫിലിലേക്ക് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. വെൽക്കം സാർ, വെൽക്കം ടു മെഹഫിൽ. അടുത്തതായിട്ട് മനോഹരൻ സാർ JGS. മനോഹരൻ സാറെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക നമ്മുടെ മുമ്പേ നമ്മളെ റിട്ടയറായി പോയ അജയ് മോഹൻ സാർ, ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു. സാറ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. സാറ് മുത്തുകൾ കോർത്തിണക്കുന്നത് പോലെയാണ് പ്രസംഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുക. വാക്കുകളെ മുത്തുകൾ കോർത്തിറക്കുന്നത് പോലെ പ്രസംഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം മനോഹരൻ സാറിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. വെൽക്കം സാർ, വെൽക്കം ടു മെഹഫിൽ. അടുത്തത് നമ്മുടെ എല്ലാ എൽഡർ ബ്രദർ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ DGS, നമ്മുടെ എല്ലാം ആയ ഗിൽജിത്ത്. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം തോന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഗിൽജിത്തിനെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അടുത്തത് മുമ്പേ നമുക്ക് എഡിറ്ററായിട്ടൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ DGS ആയ അരുൺ, കണ്ണൂർ അരുണിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് റിസ്വാനാണ്. റിസ്വാനൊക്കെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പരിചയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരാളാണ് റിസ്വാൻ. റിസ്വാനെയും കോഴിക്കോടിൻ്റെ മെഹഫിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നെക്സ്റ്റ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാർ, നമ്മുടെ കോഴിക്കോടല്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായ നമ്മുടെ CBO നേതാവാണ്. സാറിനെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ CC മെമ്പർ ആൻഡ് വുമൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്. നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഇത്രയും ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്രയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ആതിരയ്ക്കുണ്ട്. ആതിരയെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ARS പ്രവീണിനെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക്, പ്രവീണിനോടൊന്നും എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മലപ്പുറം റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീനാഥ്. നമ്മുടെ മലപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തം റീജിയനാണ്, നമ്മൾ വേറെ റീജിയണിന് മാറ്റി പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ കൂടെ ശ്രീനാഥിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ട്രിവാൻഡ്രം നോർത്ത് റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി ജോസ് സാറിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രം സൗത്ത് റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി ഗാൽവിനെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട്, ഇവർ ഏറ്റവും ദൂരത്തു നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. അതിൻ്റെ വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് കൂടെ എൻ്റെ വകയുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഗസ്റ്റുകൾക്കും, ക്യാൻപാൽ ഫാമിലിക്കും അവരുടെ ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു അവർ മെഹഫിൽ. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Let us now welcome Sri Giljit M, Organizing General Secretary and Circle Liaison Officer, for the Presidential Address. Most respected Chairman Sri Jacob Sir, Joint General Secretary and Trivandrum Circle Liaison Officer Manoharan Sir, my brother and DGS Arun, my dearest friend and AGS Mohammad Rizwan, CC members Adira and Rajendra Prasad Sir, my dearest friend and Regional Secretary Salu and Assistant Regional Secretary Praveen, other office bearers, my dear friends and family members. A very warm good evening to all of you. Actually, it is a moment of immense pride and pleasure to stand here for the first ever cultural extravaganza of CBOA Kozhikode region, Mehfil 2K26. I strongly believe
teamwork is an actual shortcut to success. We had many hurdles, we had many challenges at the planning stages of our Mahfil. But what we also had was more powerful, a team of united Canpals, a strong team of CBOA Kozhikode. Dear friends, under the leadership of my dearest brother and regional secretary Salu, the team CBOA Kozhikode region have made our dream, the Mahfil 2K26, a reality today. Canara Bank Officers Association is not just an association. It is a family. To strengthen our bonds, CBOA have been instrumental in organizing various cultural events throughout the state, from the shores of Trivandrum to the heights of Kasaragod. We strongly believe when the families comes together, our strength doubles. I take this opportunity to convey my sincere gratitude to all the coordinators for these wonderful and flawless arrangements. And most importantly, I would like to salute all the participants who are the heart and soul of today's evening. Their spirit and their talent is what makes today's evening more beautiful. Dear friends, Mahfil, as the name suggests, gathering of hearts. It is where arts meet emotions. It is where laughter blends with music, and it is where moments are created. So let us all together create wonderful moments, create wonderful memories that will cherish us forever. Long live CBOA, long live our unity. CBOA Zindabad. Thank you. Sir, your today's message has strengthened our belief in our collective potential. The much awaited moment is here. Inauguration of Mahfil 2026, the cultural fiesta. Let's warmly welcome Shri Jacob Chittatukulam for the inaugural address. Welcome, sir. Please give him a big round of applause. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മനോഹരൻ സാർ, കാനറ ബാങ്ക് ട്രിവാൻഡ്രം സർക്കിളിൻ്റെ ലൈസണിംഗ് ഓഫീസറും കാനറ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമാണ് അദ്ദേഹം. അതേപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് സർക്കിൾ ലൈസൺ ഓഫീസറും CBOAയുടെ ഓർഗനൈസിംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രിയ ഗിൽജിത്ത്. ഗിൽജിത്തിന് ശേഷം അസോസിയേഷൻ്റെ മാഗസിൻ എഡിറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്ന, ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് എലിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അരുൺ, അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ റിസ്വാൻ, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആൻഡ് സീനിയർ മോസ്റ്റ് ലീഡർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ജി, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ടുള്ള വിമൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായ ആതിര, ഈ കോഴിക്കോട് റീജിയൻ്റെ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ സാലു, റീജിയൻ ചെയർമാൻ പ്രവീൺ, ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ്റെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ്, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ. കാനറ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് റീജിയൻ്റെ പ്രഥമ കൾച്ചറൽ ഇവൻ്റാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മെഹഫിൽ, വളരെ മനോഹരമായ നാമം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റിലും പങ്കുചേർന്ന് വരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് അസോസിയേഷനെക്കുറിച്ച് ഒരല്പം അറിവ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും കുടുംബാംഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് കാനറ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കാനറ ബാങ്കിലെ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ 95% ഓഫീസേഴ്സ് അംഗത്വമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ്. ഏതാണ്ട് 46,000-ൽ പരം ഓഫീസേഴ്സ് നമ്മളുടെ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളാണ്. ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ വെൽഫെയറാണ് നമ്മുടെ പ്രാഥമികമായ കർത്തവ്യം. അതായത് ശമ്പള പരിഷ്കരണം, മറ്റ് അലവൻസുകൾ എന്നിവയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ചർച്ചകൾ ചെയ്യുക.
മറ്റൊന്ന്, അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായ ഓഫീസേഴ്സ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയരാകുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഡിഫൻസ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക, അവരെ അതിൽ നിന്നും പരമാവധി പണിഷ്മെൻറ്റുകൾ കിട്ടാത്ത രീതിയിലോ അല്ലെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലോ ആക്കി അവരെ സഹായിക്കുക. ഇതേപോലെയുള്ളതാണ് അസോസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്വം. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് സാമൂഹികമായ വിഷയങ്ങളിലും നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ വിഷയങ്ങളിലുമെല്ലാം ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് സ്കീം മറ്റൊരു ബാങ്കിലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള 15 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഓഫീസർ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ വെൽഫെയർ സ്കീം നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ്റെ സ്കീം ബാങ്കിലുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും റിജക്റ്റ് ആകുന്ന പക്ഷം 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ അസോസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ സാമൂഹികമായ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പല പല ആക്ടിവിറ്റികൾ ഈ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും. വയനാട് ഫ്ലഡാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എടുത്ത് 65 ലക്ഷം രൂപ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുൻപ് കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഓക്കിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്തും എല്ലാം അസോസിയേഷൻ എല്ലാ റീജിയണിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി പലവിധ ആക്ടിവിറ്റികൾ നടത്തി വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇത് വളരെയധികം സുശക്തമായ ഒരു ടീമാണുള്ളത്. ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ ഓഫീസേഴ്സ് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഉണ്ട്. Sir, we express our heartfelt gratitude for that inspiring and impactful inaugural speech. It was truly enlightening. Now it's time to listen to Sri Manoharan P, Joint General Secretary and Circle Liaison Officer. We welcome you, sir, to address the gathering. നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനും ബഹുമാന്യനുമായ ജേക്കബ് സർ, നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ കോഴിക്കോട് സർക്കിൾ ലൈസണും ഓർഗനൈസിംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ ഗിൽജിത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ DGS ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ അരുൺ, അതുപോലെ AGS ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ, സർക്കിൾ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സർ, അതുപോലെ ഈ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സാലു, അതുപോലെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ വനിതാ പ്രതിനിധിയും സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറും നമ്മുടെ എല്ലാമായ മാഡം ആതിര, അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ റീജിയൻ്റെ ARS ശ്രീ വരുൺ, അതുപോലെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് റീജിയൻ സെക്രട്ടറി ജോസ് സർ, അതുപോലെ സൗത്ത് റീജിയൻ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ഗാൽവിൻ, അതുപോലെ മലപ്പുറം റീജിയൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീനാഥ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരും അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നെത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ മെമ്പർമാർ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, കുട്ടികൾ എല്ലാവരെയും ഈ സായാഹ്നത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്, ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മെഹഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് നേരത്തെ ഗിൽജിത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഹൃദയങ്ങളുടെ സംഗമമാണ് മെഹഫിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒരു അറബി വാക്കാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അത് എന്തുകൊണ്ടും അന്വർത്ഥമായ ഒരു വാക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ടും അന്വർത്ഥമായ വാക്കാണ്. ഹൃദയങ്ങൾ ചേരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മുഴുവനും നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സ്പോർട്സ് മീറ്റിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ജേക്കബ് സാറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹൃദയപൂർവ്വം വളരെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ഇതെല്ലാവർക്കും നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ അനുവാദം തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
കാരണം നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് നേരത്തെ ഇവിടെ സാലു സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ AGS മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ ഇതിൽ വളരെ പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ എറണാകുളത്തും ഒക്കെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നടത്തി കൂടുതൽ വളരെ ഒരുപാട് സ്പോർട്സും അതുപോലെ തന്നെ നടത്തി വരുന്ന സമയത്ത് ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ചില കുബുദ്ധികൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ചില സുബുദ്ധികളായോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ CBOA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനം, ഡാൻസ്, പാട്ട് ഇതൊക്കെ നടത്താനുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബാണോ CBOA എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് നമ്മൾ അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല. പക്ഷേ കാലം തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു. ഇന്ന് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടന ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാനറ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആണ്. അതിനും ഉപരി ഈ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളിൽ ഏറ്റവും വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഘടന ഏത് ചോദിച്ചാൽ അതും കാനറ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആണ്. അത് ഈ കോഴിക്കോട് റീജിയന്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏവർക്കും ദർശനീയവുമാണ്. നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആ വൈബ്രൻസി ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പോയിട്ടില്ല, കാലം തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം 5 ഡേ ബാങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൊരുതുമ്പോൾ PLI നമ്മുടെ ജീവനക്കാരെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കാനറ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അവിടെ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനയാവുകയാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികപരമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ സംഘടന ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയായി മാറുകയാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ മധുരം, അത് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുമ്പോൾ തിരുമധുരം, മലപ്പുറത്ത് ധ്വനി, പാലക്കാട് സമന്വയം, എറണാകുളത്തെത്തുമ്പോൾ അത് വിസ്മയമാകുന്നു, തൃശ്ശൂരിലാണെങ്കിൽ അത് പൂരമാണ്, കോട്ടയത്തെത്തുമ്പോൾ അത് ആരവമായി തീരുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഓരോ റീജിയണിൽ കൊടുത്ത പേരുകളാണ്. ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ വൈബ്രൻസി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ വളരെ കൃത്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, അതുപോലെ തന്നെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ജേക്കബ് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, കോവിഡ് കാലത്തും വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്തും അതുപോലത്തെ മഹാമാരികളുടെ കാലത്തും ഒക്കെ തന്നെ ചാരിറ്റി സംഘടനയായിട്ട് നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ, അത് നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ മാത്രമാവണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കാനും നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഓടിയെത്താറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ മെഹ്ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സാംസ്കാരിക സമന്വയം ഇവിടെയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സാംസ്കാരിക സമന്വയത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, അകമഴിഞ്ഞ് ആഹ്ലാദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സായം സന്ധിയിൽ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു 5 വരി ഒരു കവിതയും കൂടി ചൊല്ലി ഈ സാംസ്കാരിക സമന്വയത്തിൽ ഞാനും ഭാഗവാക്കുവാവുകയാണ്. ശ്രീ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ രേണുക എന്ന കവിതയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 5 വരി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഞാനിത് ഈ സാംസ്കാരിക സംഗമത്തിൽ രേണുകേ നീ രാഗരേണു കിനാവിൻ്റെ നീലക്കടമ്പിൻ പരാഗരേണു പിരിയുമ്പോഴേതോ നനഞ്ഞ കൊമ്പിൽ നിന്ന് നിലതെറ്റി വീണ 2 ഇലകൾ നമ്മൾ. രേണുകേ നീ രാഗരേണു കിനാവിൻ്റെ നീലക്കടമ്പിൻ പരാഗരേണു പിരിയുമ്പോഴേതോ
നനഞ്ഞ കൊമ്പിൽ നിന്ന് നിലതെറ്റി വീണ രണ്ടിലകൾ നമ്മൾ. രേണുകേ നാം രണ്ട് മേഘശകലങ്ങളായി അകലേക്ക് മറയുന്ന ക്ഷണഭംഗികൾ. മഴവില്ലു താഴെ വീണുടയുന്ന മാനത്ത് വിരഹമേഘ ശ്യാമഘന ഭംഗികൾ. പിരിയുന്നു രേണുകേ നാം രണ്ട് പുഴകളായി ഒഴുകിയകലുന്നു നാം പ്രണയശൂന്യം. ജലമുറഞ്ഞൊരു ദീർഘശില പോലെ വറ്റി വറുതിയായി ജീർണമായി മൃതമായി ഞാൻ. ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞാൻ നിനക്കെന്തു നൽകണം, ഓർമ്മിക്കണം എന്ന വാക്ക് മാത്രം. എല്ലാവരും പരസ്പരം എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Manoharan sir. Your address has strengthened our confidence and unity as members of the CBOA family. And that beautiful poem, that was just a cherry on the top. May I have the honor to welcome Shri Shrikant PS, Organizing General Secretary, to speak a few words. Sorry. We'll now move on to listen to Shri Arun Kumar EV, Deputy General Secretary. We welcome you, sir, to address the gathering. മനോഹർ സാറ് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സാറ് മനോഹരമായ കവിതയൊക്കെ പാടി. എന്നിരുന്നാലും ഒരു 2 വാക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ ജേക്കബ് സാർ, തിരുവനന്തപുരം സർക്കിൾ JGS ആൻഡ് സർക്കിൾ ലൈസൺ മനോഹരൻ സാർ, മൈ ബ്രദർ Giljit, Ernakulam AGS from Trivandrum Muhammad Rizwan, Central Committee members Rajendra Prasad sir, Adira, Regional Secretary of Kozhikode Region Salu, Assistant Regional Secretary Praveen, Thiruvananthapuram Regional Secretary Jose sir and Galvin, Malappuram Regional Secretary ശ്രീനാഥ്, പിന്നെ മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്, വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, CBOA കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇന്ന് CBOA കോഴിക്കോട് റീജിയൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മഹത്തായ ദിനമാണ്. കാലങ്ങളായി കാത്തിരുന്ന ഒരു കലാമാമാങ്കത്തിന് ഇന്നിവിടെ കൊടിയേറുകയാണ്. കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2023 യുനെസ്കോ സിറ്റി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പദവി നൽകിയ ആദരിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട്. പല സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ജന്മം നൽകിയ മണ്ണാണിത്. SK പൊറ്റക്കാട്, VK കൃഷ്ണമേനോൻ, വർഗീസ് കുര്യൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര ഗാനരചയിതാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി, IV ശശി തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി, നമ്മുടെ ഒളിമ്പ്യൻ PT ഉഷ, ഒളിമ്പ്യൻ അബ്ദുറഹിമാൻ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി മഹാപ്രതിഭകൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത മണ്ണാണ് കോഴിക്കോട്. ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിൽ നമ്മൾ CBOA ഇന്ന് മെഹ്ഫിൽ എന്ന കലാമാമാങ്കത്തിന് തിരികൊളുത്തുകയാണ്. സാലു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കാലങ്ങളായി ഈ റീജിയനിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്ന്. ലേറ്റായി വന്നാൽ ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് വരും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ മെഹ്ഫിൽ 2026 വേദിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ നടന്നു വരുന്ന പരിപാടികൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അത് മികച്ചു നിൽക്കുന്ന, വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന കലാപ്രകടനങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. CBOA കേരളയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനോഹർ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാസർഗോഡ് ഋതു മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുമധുരം വരെ നിരവധി കലാ കായിക പരിപാടികൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആക്ടിവിറ്റിക്കൊപ്പം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പല സംഘടനകളും CBOA ഈ കാര്യത്തിൽ വിമർശിച്ച് വന്നപ്പോൾ അന്ന് ശക്തമായി ഈ പരിപാടികൾ അതിന് ചെവികൊള്ളാതെ ശക്തമായി പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ഇന്ന് പല മറ്റ് സംഘടനകളും ഇന്ന് CBOAയുടെ പാത പിന്തുടരുകയാണ്.
ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ഈ തിരക്കും സ്ട്രെസ്സും നിറഞ്ഞ നമുക്കറിയാം ജോലി തിരക്കുകളുടെ ജോലിഭാരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ മറ്റ് ടോപ്പിക്കുകളാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദറിലും കായിക മത്സരങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന് CBOA എന്നും മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ പല മത്സരങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു. ഒരു യുവജനോത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഇന്നിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. മെഹ്ഫിൽ എന്ന പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു സംഗീത നൃത്ത ഉത്സവരാവായി ഇന്നത്തെ ഈ സീസൺ മാറട്ടെ. എല്ലാവർക്കും മധുരതരമായ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവുന്ന തരത്തിൽ ഈ മെഹ്ഫിൽ 2026 മികച്ചതായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി ഇതിൻ്റെ അണിയറയിലും പിന്നണിയിലും പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ വോളണ്ടിയേഴ്സിനും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. CBOA സിന്ദാബാദ്. We have Assistant General Secretary Sri Mohammad Rizwan among us. I now invite you to share your valuable words with us. Good evening. Respected Chairman Jacob Sir, JGS Manoharan Sir, OGS Giljit, DGS Arun Kumar, Senior Most CC Member, Rajendra Prasad Sir, CC Member Adira, Regional Secretary Salu, ARS Praveen Kumar, Regional Secretaries Josar, Galvin, Srinath. My dear friends, today we are celebrating a big event, and it was a first event for this region also. It is a good opportunity, and our children all are very happy, and our cannibals also very happy. And I am sharing one incident which has happened before. Regarding one quick mortality account, one time one investigation officer came, RH, and he gone with RH head and one officer to one house regarding that particular loan. After that, after reached the RH, this investigation officer, he prepared one letter, and that letter given to our officer. And in that letter, it is telling that this particular house not renovation not completed, and the seller is staying in the same place like that. This officer was really shocked, and he immediately approached our regional secretary, because this particular officer didn't involve anything in this loan. He didn't sanction or disbursement part also. He didn't do anything in this case. He immediately told to our regional secretary. Then regional secretary informed our chairman. Within 20 minutes, our general manager called this particular officer and told him that don't sign any paper. This is I will be with you, like that he told. That is the power of our chairman and our association. Because, and one more thing, if we are approaching anything to our chairman, definitely we will get the result within immediate time. And here we have to check one related with this. Suppose this officer, before signing everything, he immediately approached regional secretary. That's why he did like this. And he can do after signing also, he can approach. But our association can do everything. Before something happened, we have to do everything. Then only we can things. And every campus we should be, every time we have to call our regional secretary. We have to, in meeting also, we have to come and ask questions. We have to pressurize our regional secretary.
we don't allow our regional secretary to sleep peacefully. We have to do everything. And one more thing, I will conclude it. In childhood days, we always we are interested in sports or cultural activities. But after getting job, maybe we will lose our hobbies, everything. Then some people are still continuing the hobbies and things, everything they will continue. But other people, they are not continuing. So those people, today you have to take a decision. Today onwards, you have to do our own ambitions, our own, what are the things we like, we have to do. Then only we can reduce our pressure in the present banking structure. So once again, please, all the best. Thank you. Next, let's welcome Srimati Adira Chandran, our Central Committee member and Women's Representative of CBOA Kerala, to address the gathering. Respected dignitaries on the dais, of the dais, my dear Kenpal family, a very good evening to one and all. ഞാൻ തീരെ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം എറണാകുളം റീജിയൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത വിസ്മയത്തിന് പോകുമ്പം എൻ്റെ കയ്യിലൊരു 5 മിനിറ്റിനെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ല. കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു പരിപാടി, ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു വീട്ടുകൂടലായിക്കോട്ടെ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരുങ്ങുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ. അതേപോലെയാണിത്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളൊരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരെ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനല്ല, എനിക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യമായിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനൊരു കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. അതിൽ ഒരു ബാറ്റൺ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിനു മുന്നേ കണ്ണൂർ ഇതേപോലെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു മധുരം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. അതിലും ഇതേപോലെ അന്ന് അത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. അതിലും ബാറ്റൺ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് ഇന്നും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് ചിന്തിക്കുമ്പം. പിന്നെ ഈ പേര്, നമ്മൾ ഈ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ CBOയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങളതൊരു കണ്ടസ്റ്റ് പോലെ ഇട്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് നെയിംസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഐബോക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എന്ത് പേരിടും എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല പേരുകൾ വന്നു. ആദ്യം ബിരിയാണി വന്നു, പിന്നെ ഹലുവ വന്നു. പക്ഷേ നറുക്ക് വീണത് എൻ്റെ മെഹഫിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലും. പിന്നെ എന്നും ഈ ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാണല്ലോ എന്ന് വീണ്ടും എല്ലാവരും അത് ഓർക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. വിഷിംഗ് മെഹഫിൽ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you, Adira. Thank you so much. With decades of rich experience and wisdom guiding us, it is my honor to welcome Sri Rajendra Prasad to address the gathering. Most beloved Chairman Jacob sir, most beloved JGS and Circulation Manoharan sir, most beloved OGS and Calicut Circulation Giljit, DGS Arun Kumar, AGS Mohammad Rizwan, Central Committee Member and Women Representative Adira, Calicut Regional Secretary Salu, ARS Praveen, Trivandrum North Regional Secretary Jose Prakash, Trivandrum South Regional Secretary Galvin, Malappuram Regional Secretary Srinath, and my dear Canpals and family members, a very good evening to all. Mahfil. ആ പേര് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു ത്രില്ലും ഒരു വൈബൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. മെഹ്ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാദറിങ്, അസംബ്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഒരു കൂട്ടായ്മ, ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ. നമ്മുടെ എല്ലാം ദുഃഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പ്രഷറുകളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചും കലാപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തും ആസ്വദിച്ചും നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നൊരു സമയം. പക്ഷെ അത് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.
ഇവിടേക്ക് കയറി വന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു, ഇവരൊക്കെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോണവരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും കറുപ്പ് ഷർട്ടും കറുപ്പ് മുണ്ടും എടുത്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, അത്ര വ്രതശുദ്ധിയോടെ പരിശുദ്ധതയോടെ പവിത്രതയോടെയാണ് ഇവർ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നതും ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും. അത്ര എഫർട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഒഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴോ പുറത്ത് ആളുകളുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത്, ഒരുപാട് ആളുകൾ. പുറത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം ആളുകളില്ല. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി വൈകിട്ട് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഇതിന് ആദ്യം തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആദ്യം സാലു എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. സാലു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആതിര വിളിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഗിൽജിത്ത് വിളിച്ചു. ഫസ്റ്റ് പരിപാടിയാണത്, കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പരിപാടിയാണ് മെഹ്ഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ കേരള എല്ലാ പരിപാടികളും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പരിപാടി തുടക്കം മുതൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക, വെൽ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് വെൽ കണ്ടക്റ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിന് ഒരു പ്രസക്തിയില്ല. സംഘടനയുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും, എനിക്ക് മുൻപുള്ള സംസാരിച്ചവരെല്ലാവരും സംഘടനയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സാംസ്കാരിക ഒരു തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കോഴിക്കോട്. അത് അരുൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അരുൺ വിട്ടുപോയി ഒന്ന് രണ്ട് പേര്. MS ബാബുരാജ്, നമ്മളെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ ബാബുക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന MS ബാബുരാജ്. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമകളൊട്ടേറെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഗൃഹലക്ഷ്മി പ്രൊഡക്ഷൻസ് PV ഗംഗാധരൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, ഹരിഹരൻ സംവിധായകൻ, VM വിനു, ഗിരീഷ് മുത്തഞ്ചേരിയുടെ കാര്യം നേരത്തെ പരാമർശിച്ചു. സിനിമയുടെ അതുപോലെ തന്നെ നാടകത്തിൻ്റെ KT മുഹമ്മദ്, ഒരിക്കലും നമ്മളത് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്തൊരു പേരാണ് KT മുഹമ്മദ്. അപ്പോൾ കലാസാംസ്കാരികമായി ഒരുപാട് ബന്ധക്കെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മണ്ണാണ് ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ഇത് വിജയിപ്പിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും തൃശ്ശൂർ റീജിയൻ്റെ പേരിലും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your kind words. ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സന്ധ്യ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്കിങ് ജോലികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അതീതമായി നമ്മൾ സംസ്കാരത്താലും സൗഹൃദത്താലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ്. ആ ഒരു കുടുംബത്തിനെ ശക്തമായി നിർത്തുന്ന ഒരു ചങ്ങലയാണ് CBOA. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മളെ ജേക്കബ് സാറിന് CBOA കാലിക്കറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രം സർക്കിൾ ലൈസൻ ആൻഡ് JGS ശ്രീ മനോഹരൻ സാറിന് CBOA കാലിക്കറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
OGS and our circle liaison ശ്രീ ഗിൽജിത്തിന് ഞാൻ CBOA കാലിക്കറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ അരുൺകുമാർ DJs അരുണിന് ഞാൻ CBOA കാലിക്കറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. AJS റിസ്വാനും ഞാൻ CBOA കാലിക്കറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. CC മെമ്പർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആൻഡ് ആതിര CBOA കാലിക്കറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. RS ശാലുവിനും ഞാൻ CBOA കാലിക്കറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഇവിടെ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും CBOA കാലിക്കറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അവർക്ക് അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും CBOA കാലിക്കറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഈ സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് എല്ലാ നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തരുന്ന പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി അവർക്കെല്ലാം CBOA കാലിക്കറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.